Now let's start with the new chapter, audit documentation. Audit documentation. Definition of audit documentation. Audit documentation refers to the record of audit procedures performed and audit evidence obtained and conclusions the auditor reached. How to remember this? Audit documentation refers to audit documentation என்ன டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க? ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸை டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன்ல டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க. என்ன டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் and then record of audit procedures and then relevant audit evidence obtained and conclusions reached thereon. Conclusions. ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன்ல டாக்குமெண்டேஷன் அப்படின்னு டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க. என்ன டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸை டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் ஆடிட் எவிடன்ஸை டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க, அப்புறமா கடைசியாக என்ன கன்க்ளூஷன் கிடைச்சிருக்கோ அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க. Audit documentation refers to record of audit procedures, relevant audit evidence obtained and conclusions obtained thereon. Audit documentation R and C. Audit procedure, audit evidence and conclusions. Record of audit procedures, relevant audit evidence and conclusions reached thereon. Nature and objective of audit documentation. What is nature and objective of audit documentation? எதுக்காக audit documentation பண்றோம்? Because it is a evidence for the basis of conclusion, auditor's conclusion that auditor achieved overall objective of the auditor. About the achievement of overall objective of the auditor. This is the first point. First point is evidence of the auditor's basis for conclusion about the achievement of the overall objective of the auditor. This is the evidence. Evidence for what? That it is a basis for the conclusion. ஆடிட்டரோட கன்க்ளூஷன் வந்து கரெக்ட் தான், அது வந்து ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஆடிட்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒரு எவிடன்ஸா இருக்கு ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் it is going to be evidence that audit was planned and performed. ஆடிட் நிஜமா பிளான் பண்ணிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு எதுபடி பிளான் பண்ணிருக்காங்க, எதுபடி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்கன்னா அக்கார்டிங் டு SA, ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங், according to SAs and applicable legal and regulatory framework. Evidence ஆக்ட் பண்ணுது. Audit documentation acts as a evidence. என்ன எவிடன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து basis for conclusion, that overall objective of auditor is achieved. Basis of conclusion, that overall objective of auditor is achieved. And it is also evidence that the audit is planned and performed according to SAs, standards on auditing, and legal and regulatory framework. These are the 2 points if they ask nature of audit documentation, objective of the auditor. Now let's see the purpose or benefit of audit documentation. We have 6 points in this. First point is 3 points related to engagement team members. Okay, first point is it helps the engagement team members, or it assists the engagement team members to plan and perform the audit. Second point is it helps the engagement team members to direct and supervise the audit work. First point is it helps in assist in planning and performing the audit. Second point, it helps the engagement team members to direct and supervise the audit. Third point is it helps the engagement team members to stay accountable for its work. Engagement team members to be accountable for its work, for their work. Enabling engagement team members to be accountable for its work. So 3 points are related to engagement team members. First one, it assists the audit documentation, assists the engagement team members to plan and perform the audit. Then to supervise, direct and supervise. And it assists the engagement team members to be accountable. Accountable na enna அப்படினா இப்போ வந்து 5 members இருக்காங்க engagement team members 5 members இருக்காங்க அப்படினா இப்போ ஒருத்தர் யாரோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க, ஆனா யார் பண்ணாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா, ஆனா அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருந்தா யார் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு ஈஸியா தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதனால அக்கௌண்டபிளா நம்ம கரெக்டா பண்ணணும், டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த எங்கேஜ்மெண்ட் டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து அக்கௌண்டபிளா இருப்பாங்க அவங்களோட ஒர்க்குக்கு. இந்த ஒர்க் இவங்க தான் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு தெரிய வரும் பிகாஸ் ஆஃப் தி டாக்குமெண்டேஷன். ஸோ 3 points are done. Fourth point is retaining a record of matters of continuing significance to future audits. It acts as a record for the important future reference for future audits. Audit documentation acts as a record for significant future audits. Then fifth point is if someone is coming to review
review your work or inspect your work. யாராச்சும் நம்மளோட ஒர்க் நீங்க கரெக்டாக தான் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு ரிவ்யூ பண்றாங்க இல்லைனா இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் இருந்தால் நமக்கு ஒரு எவிடன்ஸா இருக்கும். That is the fifth and sixth point. Enabling the conduct of quality control review. Quality control review. This should be according to SQC 1. That's the fifth point. Review. And enabling the conduct of external inspections. External inspection வந்தாலும் சரி, the quality control review வந்தாலும், this will help. Audit documentation will help to prove that we are correct in our work. Let's quickly revise the purpose or benefit of audit documentation. First point, it's related to engagement team members. 3 points are related to engagement team members. First one is helping, assisting them to plan and perform. Next, direct and assist them to direct and supervise the audit work. Direct and supervise. And then it assists the engagement team members to be accountable for its work. To be accountable. Fourth point is it acts as a record for significant future audits. Fifth point is quality control review, enabling quality control review according to SQC 1. And enabling, sixth point is enabling inspections, external inspections in accordance with applicable legal and regulatory framework. These are the benefits or purpose of audit documentation. Start with the new topic, form, content and extent of audit documentation. What is this meaning அப்படின்னா ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன்ல என்ன கண்டென்ட் இருக்கணும், என்ன எது வரைக்கும் டீடைல்ஸை கவர் பண்ணணும், எந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல இருக்கணும், அதுதான் இந்த டாபிக். என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் நேச்சர், டைமிங் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் பெர்ஃபார்ம்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் பெர்ஃபார்ம்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் மேட்டர்ஸ், ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, டிஸ்கஷன் ஆஃப் தி சிக்னிஃபிகண்ட் மேட்டர்ஸ். அண்ட் தென் கன்க்ளூஷன்ஸ் obtained, audit evidence obtained, and then auditor's professional judgment to reach the conclusion. இதுதான் points, 3 points இருக்கு. nature, timing, extent of audit procedures performed, results obtained by performing the audit procedures performed, and then significant matters discussed with the management, conclusions reached, audit evidence obtained, and auditor's professional judgment to reach the conclusion. இது எல்லாமே audit documentation ஓட form, content and extent. இந்த திங்ஸ்லாம் இருக்கும் audit documentation இதெல்லாம் இருக்கணும். That's what this topic says about. ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, நேச்சர், டைமிங், எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் பெர்ஃபார்ம்க்கு இதுவே ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டினை கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. நேச்சர், டைமிங், எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன்ல என்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா தட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் டாபிக். நேச்சர், டைமிங், எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் பெர்ஃபார்ம்டு. நேச்சர், டைமிங், எக்ஸ்டென்ட் கீழே என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் வரணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் மேட்டர்ஸ் ஆர் ஐட்டம்ஸ் டெஸ்டட். ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாச்சும் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மென்ஷன் ஆயிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் அந்த ஆடிட் யார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க and date when that procedure is happening, who is performing the audit and date of that procedure. And then third point is review. audit பண்றாங்க அப்ப review கூட பண்ணுவாங்க இல்லையா, who performed the review and date of that review performed. இதுதான் nature, time, extent கீழ வர வேண்டிய points. nature, time, extent under form, content and extent of audit documentation. next வந்து same form, content, extent ஆனா factors of this அப்படியே நம்ம டிஃபரெண்டான பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து size and complexity of the entity. Nature and extent of exceptions அப்படின்னா டிஃபரன்சஸ், ஏதாச்சும் டிஃபரன்சஸ் இருக்குதா. இப்போ வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று சொல்றாங்க, ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணும்போது வெளியில வேற கஸ்டமர் வேற ஏதோ சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் டிஃபரன்சஸ் இருந்தால் அதையும் நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். சைஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் தி என்டிட்டி, நேச்சர், டைமிங், எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் என்டிட்டி, நேச்சர், டைமிங், எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபைட். நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபைட் ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட். This is third point. And audit evidence obtained. Audit methodology and tools used. These are the factors of form, content and extent. First factor is size and complexity of entity. Size and complexity. Second point is nature of audit procedure performed. Third point is nature and extent of exceptions identified. Differences. And then fourth point is identified risk of material misstatement. Fifth point is audit methodology and tools used. Sixth point is audit evidence obtained. These are the factors of form, content and extent. See the
examples of audit documentation. Examples of audit documentation. It includes what all we will என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக எல்லாமே இம்பார்ட்டன்டான எல்லா திங்ஸுமே டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சரில் யூஸ் ஆகுமோ அப்படிலாம் இருக்கிறதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். ஆடிட் பிளான், ஆடிட் ப்ரோக்ராம், அனாலிசிஸ், பாஸ்ட்ல ஏதாச்சும் கம்பேர் பண்ணது அந்த மாதிரி அனாலிசிஸ், ஆடிட் ப்ரோக்ராம், சம்மரிஸ் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அது, ஆடிட் எவிடன்ஸ், செக்லிஸ்ட், லெட்டர்ஸ், letters of confirmation and representation, correspondence including email concerning significant matters, important emails அதெல்லாம் examples of audit documentation. Audit documentation includes what all audit document includes அப்படின்னா first point audit program, next analysis, summaries of significant matters, and இதுக்கப்புறமா significant matters related இருக்கிற correspondence including email மாதிரி இருக்கிறது, email of significant matters, significant important, checklist, letters of representation and confirmation, audit program AA and significant matters related ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு. checklist correspondence CC, AACC இது ரெண்டுமே significant matters related. summaries of significant matters, correspondence of significant matters. அப்புறமா letters of confirmation and representation. first என்னது AA audit program analysis. next S significant matters related summaries of significant matters. so significant matters related ஆவே C ல வரும். என்னது correspondence including email of significant matters. திருப்பியும் C ல checklists, correspondence இங்க checklist ஒரு பேப்பர்ல தானே இருக்கும், அதுக்கு ரிலேட்டடா என்ன இருக்கும் பேப்பர்ல letter of representation and management, confirmation and representation, letters of representation and confirmation. These are the examples of audit documentation. Audit documentation includes அது வந்து audit documentation does not include important எல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணணும், இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாததெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ண வேண்டாம். எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அப்படின்னா லாஸ்ட் இயரோட ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸ், ஓல்டு ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸ், ஓல்டுக்கு இங்கே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சூப்பர் சீடட் ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸ், அதெல்லாம் சூப்பர் சீடட்னா ஓல்டு, பழசுலாம் நம்மளுக்கு இருக்கு. இப்போ புதுசு இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் டாக்குமெண்ட் பண்ணால் போதும். ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸ், டிராஃப்ட் தேவையில்லாததெல்லாம் வேண்டாம், டாக்குமெண்ட் பண்ண வேண்டாம். ப்ரீவியஸ் காப்பீஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ், அப்புறம் எரர்ஸ் இருக்கிறது, டைப்போகிராஃபிக்கல் எரர்ஸ் இருக்கிறது, அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ண வேண்டாம். The auditor need not include in audit documentation superseded drafts of working papers and financial statements, notes that reflect incomplete or preliminary thinking. incomplete இருக்கிறதுலாம் தேவையில்லாதது. previous copies of documents corrected for typographical or other errors and duplicates of documents இதெல்லாம் does not include in documentation. so what all is not included அப்படின்னா superseded working paper, drafts, preliminary thinking, typographical errors, incomplete documents, duplicate documents, incomplete, duplicate இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ண வேண்டாம். does not include in audit documentation. timely preparation of audit documentation. எப்போ audit documentation பண்ணணும்? இப்போ ஏதாவது நடக்குதுன்னா இப்போவே பண்ணிடணும். ப்ரெசென்ட் நடக்குது ப்ரெசென்ட்லேயே பண்ணிடணும். இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, ஆடிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ நடக்கிறதுலாம் இப்போவே டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டே வரணும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும், ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே. சரி கடைசியாக ஆடிட் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது டாக்குமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சா ஃபஸ்ட் டே பண்ணது எல்லாமே மறந்து போயிடுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட் டே பண்ணும்போதே இட் ஷுட் பி டன் ஆன் அ டைம்லி பேசிஸ். The auditor shall prepare audit documentation on a timely basis. Preparing sufficient appropriate audit documentation on a timely basis helps to enhance the quality of the audit. அப்போதான் ஆடிட் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கும். லாஸ்ட்ல பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே இருந்தால் குவாலிட்டியாக இருக்காது. அப்போவே டைம்லி பேசிஸில் பண்ணதான் ஆடிட் இட் வில் பி இன் குவாலிட்டி. ஆடிட் அப்போ தான் குவாலிட்டியாக இருக்கும். And facilitates the effective review and evaluation of the audit evidence obtained and conclusions reached before the auditor's report is finalized. Documentation prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate than documentation prepared at the time of such work is performed. Audit documentation prepared after the audit work, after அப்படின்னா it will be less accurate. Documentation prepared after the audit work, it will be less accurate.
audit work done during the process, it will be more effective. இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும், மோர் அக்யூரேட்டாக இருக்கும். டியூரிங் தி ப்ராசஸ் பண்ணால் அக்யூரேட்டாக இருக்கும், அதே ஆஃப்டரில் பண்ணால் இட் வில் பி less accurate. ஸோ audit perform should be documented on a timely basis. Audit file. Let's see the meaning of audit file. நம்மளோட எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸ்கூல் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்கும், தமிழ், இங்கிலீஷ், மேக்ஸ், சயின்ஸ் அப்படி அதெல்லாம் வந்து ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கிற எக்ஸாம் பேப்பர்ஸை சேர்த்து ஒரு ஃபைலில் போட்டு வைப்போம் இல்லையா, ஒரு ஃபைலில். அந்த மாதிரி ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சிருக்காங்க, அது வந்து 1 or more ஃபோல்டர்ஸில் ஒரு ஃபைல் மாதிரி சேர்த்து வைக்கிறது தான் ஆடிட் ஃபைல். 1 or more ஃபோல்டர்ஸ் அது வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம்லாகவும் இருக்கலாம், எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மாகவும் இருக்கலாம். அதுதான் ஆடிட் ஃபைலோட டெஃபினேஷன். Now let us see that in a bookish language. Audit file. Audit file may be defined as one or more folder in physical or electronic form. Containing the record that comprise the audit documentation for a specific engagement. What is audit file? Definition of audit file அப்படின்னா, audit file can be defined as one or more folder in physical or electronic form of audit documentation for a specific engagement. It is one or more folders or other storage media. It can be in physical or electronic form containing the record that comprise the audit documentation for a specific engagement. Next, assembly of the audit file. How to do the assembly of the audit file? Audit file is according to SQC1. Quality control for firms. This standard என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, it requires audit file, completion of audit file on a timely basis. ஒரு specific time சொல்லிருக்காங்க, அந்த டைம்குள்ள பண்ணணும். ஆடிட் ஃபைல் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டைம்குள்ள முடிச்சணும்னு சொல்றாங்க. ஆடிட் ஃபைல் என்னது? அந்த ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்கு, சும்மா இப்போ வந்து ஜஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும். பிசிக்கல் ஃபார்ம் இல்லை எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல வந்து ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் ஆயிருக்கிற ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷனை ஒரு ரெக்கார்ட் மாதிரி ஒரு ஃபைலாக பண்ணி வைக்கணும். ஸ்பெசிஃபிக் டைம்குள்ள பண்ணணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா. எத்தனை நாள் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 60 days from the date of completion. After the date of the auditor's report. 60 days after the date of the auditor's report. அந்த டேட்டுக்கு அப்புறமா 60 daysக்குள்ள ஃபைல் பண்ணிடணும். ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் டேட். இந்த ஆடிட் ஃபைல் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்றது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ். ஜஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறது. ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் இருக்கிறது ஒரு ஃபைல் மாதிரி பண்ணி வைக்கிறது ஜஸ்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நியூவாக எந்த விஷயமும் ஆட் பண்ணக்கூடாது, நியூவாக எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. ஆனால் சிலது என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, டெலீட் பண்ணலாம். தேவையில்லாத ஓல்டுக்கு என்ன வேர்ட் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே, சூப்பர் சீடட் அப்படின்னா ஓல்டு தேவையில்லாதது இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறது டெலீட் பண்ணலாம், டிஸ்கார்ட் பண்ணலாம். இது வந்து செப்பரேட் கொஸ்டினாக கேட்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சச் சேஞ்சஸ் பண்ணலாம். ஆனால் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னா, they can delete or discard superseded documentation. The first point. Second point is documenting audit evidence that the auditor has obtained, discussed and agreed with the relevant members of the engagement team before the date of the auditor's report. Audit report பண்றதுக்கு முன்னாடி டாக்குமெண்ட் பண்ண ஆடிட் எவிடன்ஸ் அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் சார்ட்டிங் ஆர் கொலாட்டிங் அண்ட் கிராஸ் ரெஃபரன்சிங் ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸ். இதெல்லாம் தேவையா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது. ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் சேஞ்சஸ் தேவையில்லை நினச்சாங்கன்னா டெலிட் பண்ணிடலாம். சார்ட்டிங், கொலாட்டிங் அண்ட் கிராஸ் ரெஃபரன்சிங் ஒர்க்கிங் பேப்பர்ஸ். சைனிங் ஆஃப் ஆன் கம்ப்ளீஷன் செக்லிஸ்ட்ஸ் எல்லாம் சைன் பண்ணிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். ஸோ 4 examples are there. Changes may however be made to the audit documentation during the final assembly process. இந்த audit documentation ஃபைனலாக அசம்பிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆடிட் ஃபைலாக மாற்றுறதுக்கு. அப்போ சம் சேஞ்சஸ் கேன் பி ஹேப்பன். வாட் ஆர் தி சேஞ்சஸ் அப்படின்னா 4 இருக்கு. எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் தி சேஞ்சஸ் அப்படின்னா 4 பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் deleting or discarding. Delete or discard superseded documentation. Delete DD. And second point D தான், documentation of audit evidence. Documenting audit evidence that auditor has obtained before the date of audit report. So delete, discard D, 3D. அதுக்கப்புறம் third point is going to be sorting, collating or cross-referencing working papers. Signing of checklists.
relating to the file assembling process. Yes, yes. First point is deleting or discarding, DD. Second point is D again, documenting audit evidence that is formed before the audit report, date of audit report. And then 3 is S, sorting, collating, cross-referencing working paper. Fourth point is signing off checklists. These are the examples of assembling of audit file. இந்த சேஞ்சஸ்லாம் டியூரிங் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் அசம்பிளிங். சேஞ்சஸ் எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா டியூரிங் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் அசம்பிளிங். இந்த ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கும்போது டியூரிங் தி ப்ராசஸ் தான் பண்ணணும். ஆனால் ஒன்ஸ் வென் தி audit file, assembling of audit file is completed, it is done அப்படின்னா no changes should be made. No changes are allowed to make. No deletion, nothing should be made once the audit file is completed. இந்த SQC1னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆஃப் firms. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன்லாம் 7 இயர்ஸ்க்கு ரிட்டென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆடிட் ஃபைல் வந்து 7 இயர்ஸ்க்கு சேஃபாக இருக்கணும். அது வரைக்கும் எந்த சேஞ்சஸும் அதில் பண்ணக்கூடாது. ஆடிட் ஃபைல் 7 இயர்ஸ்க்கு இருக்கணும். எப்போ வந்து 7 இயர்ஸ் அப்படின்னா டேட் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட், ஆஃப்டர் தி டேட் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட். அப்போ வந்து 7 இயர்ஸ் வரைக்கும் சேஃபாக வச்சுக்கணும், ரிட்டென்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்கணும். Quickly revise what is audit file and assembling of audit file. Audit file, definition of audit file அப்படினாலே ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வர வேண்டிய வேர்ட் வந்து folders. It is one or more folders or storage media that can be in physical or electronic form. என்ன ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்கிறோம், என்ன ஃபோல்டர்ஸை போட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னா டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் என்கேஜ்மெண்ட். ஆடிட் ஃபைல் இஸ் one or more folder that can be in one or more folder or storage media that can be in physical or electronic form for the audit documentation of specific engagement. This is the meaning of audit file. Now, what is assembly of final audit file? Assembly of final audit file. SQC1 என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா firms to establish policies and procedures for timely completion of the audit assembly. SQC1 அப்படின்றது quality control of firms. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா audit file should be done on a timely, completed by a timely basis. What time அப்படின்னா specific time சொல்றாங்க 60 days after the report, auditor's report. 60 days. It should be retained for 7 years. Retention period வந்து 7 years on the date of auditor's report. 7 yearsக்கு சேஃபாக வச்சிருக்கணும். இந்த ஃபைல் பண்ணும்போது சேஞ்சஸ் பண்ணலாமா? டியூரிங் தி ப்ராசஸ்ல வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் திஸ் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு கேட்டால் 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் DDSS. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் discard or delete, superseding audit documentation, and then documenting audit evidence, and yes for signing off checklists, and then sort, collating or cross-referencing working papers. Sorting, collating and cross-referencing working papers. நிறைய பாயிண்ட்ஸ்ல we have seen significant matters அப்படின்னா என்னது, important matters. Examples of significant mattersனா என்னன்னு பார்க்கலாம். Important matters, எதெல்லாம் important matters கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஆடிட் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ். where financial statements are misstated அப்படின்னா மெட்டீரியலி மிஸ்டேட்டட் அப்படின்னா மெட்டீரியல் அப்படின்னா பெருசா ஏதாச்சும் மிஸ்டேக்ஸ், அதாவது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் தானே, அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து 5 lakh rupees என்ட்ரி பண்ணிருக்காங்க. ஆனா ஆக்சுவலா 50 lakh rupees 50 lakhன்னு போட வேண்டிய இடத்துல 5 lakhன்னு போட்டாங்க. அது எரரா இருக்கலாம், இல்லனா ஃப்ராடா இருக்கலாம். எதுவா இருந்தாலும் அது வந்து பெரிய அமௌண்ட் இல்லையா, பெரிய அமௌண்ட் டிஃபரன்ஸ். சப்போஸ் 5 rupees டிஃபரன்ஸா இருந்தா கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஆனா பெரிய அமௌண்ட் இன்வால்வ் ஆகும்போது மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு நடந்திருக்கு அப்படின்னா அதான் சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர். அண்ட் தென் நீட் டு ரிவைஸ் ஆடிட்டர்ஸ் ப்ரீவியஸ் அசஸ்மெண்ட். அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட் பண்ணும்போது தோணும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு, அதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க ரியலைஸ் பண்ணாங்க நான் பண்றது எல்லாமே தப்பு அப்படின்ட்டு திருப்பியும் he should revise his procedures. அந்த மாதிரி எப்பெல்லாம் நடக்குதோ அதெல்லாம் significant matters. And then significant difficulty in applying audit procedures. He is facing difficulty. இந்த எஸ்ஏ அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணும், பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் அது சரியா அப்ளை பண்ணவே முடியல, ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, அப்புறம் பெரிய டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் he is facing அந்த எஸ்ஏ அப்ளை பண்ணும்போது. ஸோ அந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆகுதோ அதெல்லாம் significant matters. And then these topics will be coming in chapter number 8. இந்த modification of opinion, ஆடிட் ஒப்பீனியன்ல மாடிஃபிகேஷன் வருது, அப்புறமா emphasis of matter paragraph இன்வால்வ் ஆகுறது, இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா significant matters. Now let's see a new topic, that is audit documentation summary. Audit documentation summary. இந்த audit documentation எப்போ பண்ணுவாங்க? At the end, complete audit procedures complete ஆயிட்ட அப்புறம் தானே பண்ணுவாங்க audit documentation. So it is also known as completion memorandum. Audit documentation summary is also known as completion memorandum. இந்த கம்ப்ளீஷன் மெமோராண்டம் சம்மரியில் என்னெல்லாம், சம்மரி எதுக்கு ஆக்சுவலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க? இப்போ ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் வந்து
நிறைய இருக்கும் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து 1 or more ஃபோல்டர்ஸாக சேர்த்து ஆடிட் ஃபைலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. ஆடிட் ஃபைல் அது நிறைய பேஜஸ் இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு 1 or 2 பேஜஸில் சம்மரியாக கிரியேட் பண்ணுறாங்க. அந்த சம்மரியில் என்னெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும், இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா 2 பாயிண்ட்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணிருக்கணும். சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸை இன்வால்வ் பண்ணிருக்கணும். இப்போ தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட்டான இருக்கிறதெல்லாம் அதையும் அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் இந்த சம்மரியில். அதுக்கப்புறமா இந்த சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர்ஸை எப்படி வந்து அவங்க ஓவர் கம் பண்ணாங்க, ஹவு தே வேர் அட்ரஸ்ட் இந்த 2 பாயிண்ட்டும் இந்த சம்மரியில் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கணும். சம்மரிஸ் ஆர் மச் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யாருக்கு யூஸ் ஆகும் சம்மரிஸ் வந்து ஃபார் பிக் ஆடிட்ஸ் நிறைய ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் பேஜஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. சம்மரி வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லார்ஜ் ஆடிட் பிக் ஆடிட் பீப்புளுக்கு சம்மரி இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். அதுக்கப்புறமா இந்த ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் ஓட ஓனர்ஷிப் யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா, ஓனர்ஷிப் ஆஃப் ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் இட் இஸ் ஃபுல் ஓனர்ஷிப் இஸ் வித் ஆடிட்டர். ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷனோட ஓனர்ஷிப் வந்து ஆடிட்டர் கிட்ட தான் இருக்கு. இப்போ யாராச்சும் கிளைண்ட் வந்து ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் பார்க்கணும்னு கேட்டாங்கன்னா ஆடிட்டரோட அசென்ட் அவங்க ஆடிட்டர் ஓகே சொன்னாங்கன்னா ஆடிட்டர் கிட்ட இருந்து அந்த கிளைண்ட் வந்து வாங்கிக்கலாம் audit documentation. That's all. This chapter is done. Thank you.